Welcome, dear learners. How are you? Hope you are fine by the grace of Almighty. I am Shubhashish Dash, back again with another class, and today our subject is English first paper, and our topic is poem, and the name of the poem is The Lake Isles of Innisfree, written by W.B. Yeats. Let us first know something about W.B. Yeats. This is him, and his full name is William Butler Yeats. He was an Irish poet, and he was born in Sandymount, Dublin, Ireland. He was educated in Ireland and in London. In December 1923, Yeats was awarded the Nobel Prize in Literature. He died at the Hotel Ideal Séjour in Menton, France on 28 January 1939 at the age of 73. Some of his famous poems are The Second Coming, Lake Isles of Innisfree, our today's poem, Sailing to Byzantium, Easter 1916, and When You Are Old. Okay. History of Innisfree and cause of writing the poem. The Isles of Innisfree is an uninhabited island within Lough Gill in County Sligo, Ireland, near which Yeats spent his summers as a child. Yeats describes the inspiration from the poem coming from a sudden memory of his childhood while walking down Fleet Street in London in 1888. সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে আজকের কবিতার বিষয়বস্তু লেক আইলস অফ ইন্সফ্রি, অর্থাৎ ইন্সফ্রি নামক একটি জায়গার একটি লেক বা হ্রদ নিয়ে। তো এটি একটি আনইনহেবিটেড আইল্যান্ড, এটা একটি জনমানবহীন দ্বীপ। এটা অবস্থিত লোক গিলে, এটা কাউন্টি অফ স্লিগোতে, আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি অফ স্লিগো, কাউন্টি স্লিগো এর লোক গিল নামক জায়গায় অবস্থিত, এবং এই স্থানটির কাছাকাছি একটি জায়গায় ইয়েটস তার শৈশব কাটিয়েছিলেন। তো তিনি এই কবিতাটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন একটি সাডেন মেমোরি থেকে, অর্থাৎ তার একটি হঠাৎ স্মৃতি, চাইল্ডহুডের স্মৃতি তার এসেছিল, যেটা যখন তিনি লন্ডনের ফ্লিট স্ট্রিটে হাঁটছিলেন 1888-এ, তখন তার হঠাৎ করে এই স্মৃতিটি আসলো এবং এই কবিতাটি লেখার তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন। ইয়েটস উড go to Sligo as a child on vacations, so it was a good memory for him. It is a quiet place. তাহলে তিনি যখন প্রায় ভ্যাকেশনে এখানে যেতেন শৈশবে এই স্লিগোতে, তো এটা তার জন্য একটি খুবই চমৎকার স্মৃতি, এবং এই স্থানটি আসলে খুবই নীরব বা শান্ত ছিল। তো think of somewhere you know and love, a woodsy place where you can hear the frogs and birds, a place to get away. That might be your Innisfree. তাহলে আমাদের তোমরা যখন এই কবিতাটি পড়বে, তোমাদেরকে এরকম একটি শান্ত স্থান, একটি গাছপালা যুক্ত একটি, যেখানে তুমি ব্যাঙের ডাক অর্থাৎ পাখির শব্দ, প্রাকৃতিক যে যে সেটিংসগুলো সবগুলোই তুমি পাও, এরকম একটি দৃশ্যের স্থানের কথা তুমি কল্পনা করো, এইটা তোমার জন্য ইন্সফ্রি হবে এবং এই কবিতাটি বুঝতে তোমাকে সহযোগিতা করবে। ওকে, নাও লেট আস রিড দ্য সি দ্য place. This is Innisfree lake, the lake Isles of Innisfree. এটি একটি দ্বীপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দ্য লেক আইলস অফ ইন্নিসফ্রি, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, এবং এই স্থানে আমরা এই যে স্লিগো আমরা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এখানে কোথাও দ্বীপটি অবস্থিত। এরপর এটি একটি কল্পিত জায়গা, যেখানে কবির শিম গাছের সারি, লেক থাকবে এবং একটি ক্লে, আমরা ছবি দেখা যাচ্ছে না পুরোটা, এখানে কাদামাটির তৈরি একটি ছোট কুটির থাকবে। ওকে, এবার আমরা কবিতাটি পড়ব। দ্য লেক আইলস অফ ইন্নিসফ্রি by William Butler Yeats.
I will rise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bin rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. They are midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey. I hear it in the deep heart's core. So this is the poem. It's a 12 lines poem. Now let us know the meaning of the poem. I will arise and go now, go to Innisfree. So Innisfree is a place in Ireland, এটা আমরা আগেই বলেছি, আয়ারল্যান্ডের স্লিগোতে এই প্লেসটি অবস্থিত। অ্যান্ড এ স্মল কেবিন বিল্ড দেয়ার, এবং সেখানে একটি ছোট কেবিন তৈরি থাকবে। কবি সেখানে একটি ছোট কেবিন পাবেন অফ ক্লে অ্যান্ড ওয়াটলস মেড, তাহলে সেটা ক্লে মানে কাদামাটির তৈরি, অ্যান্ড এটাতে কি থাকবে, ওয়াটলস থাকবে, তাহলে ট্রি ব্রাঞ্চেস অর রিডস ফর মেকিং ফেন্স অর ওয়ালস, তাহলে কাদামাটি এবং নলখাগড়া বা বিভিন্ন গাছপালা লতা পাতা দিয়ে এই ঘরটি তৈরি হবে। 9 বিনস রো উইল আই হ্যাভ দেয়ার, সেখানে কবি 9টি শিম গাছের সারি পাবেন। তাহলে বিন মানে আমরা জানি এন এডিবল সিড মানে শিম, শিম গাছের সারি পাবেন। এ হাইভ ফর দ্য হানি বিজ, তাহলে সেখানে তিনি একটি হাইভ পাবেন, স্ট্রাকচার হয় দ্য বিজ লিভ, হাইভ মানে মৌচাক যেখানে মৌমাছিরা থাকে। অ্যান্ড লিভ অ্যালোন ইন দ্য বি লাউড গ্লেড, গ্লেড শব্দের অর্থ অ্যান ওপেন স্পেস ইন এ উডর ফরেস্ট, তাহলে এই বনের মধ্যে তিনি একটি শূন্য জায়গায় বা খালি জায়গার মধ্যে তার লেকের পারে তার এই কুটিরটি হবে। তাহলে এই 4টি লাইন দিয়ে আমরা কি বুঝলাম? আমরা বুঝলাম যে কবি এখনই উঠবেন এবং তিনি যাবেন, কোথায় যাবেন? তিনি ইনসফ্রি নামক একটি জায়গায় যাবেন। আমরা পড়েছি যে ইনসফ্রি হলো আয়ারল্যান্ডের একটি ছোট দ্বীপের কথা তিনি বলছেন। তো সেখানে তিনি যাবেন, সেখানে তার একটি কাদামাটি এবং গাছপালা লতা পাতা দিয়ে তৈরি একটি ছোট কুটির থাকবে, এবং তার সামনে তিনি 9টি শিম গাছের সারি পাবেন। হ্যাঁ, এবং সেখানে তিনি আরও পাবেন মৌচাক যেখানে মৌমাছিরা গুঞ্জন করবে, এবং সেই বনের মধ্যে খোলা জায়গার মধ্যে তিনি খুব আনন্দে একা বসবাস করবেন, অ্যালোন। I shall have some peace there, for peace coming dropping slow, তাহলে কবি তিনি কেন সেখানে যাবেন? তিনি সেখানে যাবেন কারণ তিনি সেখানে কিছু শান্তি খুঁজে পাবেন, সেখানে ধীরে ধীরে ফোটায় ফোটায় শান্তি আসবে। ড্রপিং ফ্রম দ্য ভেইলস অফ দ্য মর্নিং টু হোয়ার দ্য ক্রিকেট সিংস, ভেলস শব্দের অর্থ হলো কাভারিং বা অবগুণ্ঠন, আমরা যেটাকে বলি ঢাকনা, অবগুণ্ঠন। তাহলে সকালবেলা যেমন সূর্য আসলে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন সরে যায় এবং সব কিছু দৃশ্যমান হয়, সেরকম সকালবেলা ধীরে ধীরে ড্রপিং ফ্রম দ্য ভেইলস, ধীরে ধীরে ফোটায় ফোটায়, একটা কাব্যিকভাবে কবি বলছেন যে টু হোয়ার দ্য ক্রিকেট সিংস, যখন ঝিঝি পোকা, ক্রিকেট মানে এক ধরনের পোকা, ইনসেক্ট, এই যে এই পোকাটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ঝিঝি পোকা যখন গান গাইতে থাকে সেই সকালবেলা থেকে তিনি শান্তি পাওয়া শুরু করবেন। দে আর মিডনাইটস অল এ গ্লিমার অ্যান্ড নুন এ পার্পল গ্লো, গ্লিমার মানে হলো শাইন করা। দে আর মিডনাইটস অল এ গ্লিমার অ্যান্ড নুন এ পার্পল গ্লো, যেখানে মিডনাইট ঝকমক করতে থাকবে, শাইন করতে থাকবে,
যখন আকাশে অনেক তারা ফুটবে কবির জন্য, তখন এটা ঝকমক করতে থাকবে কবির জন্য। অ্যান্ড ইভিনিং ফুল অফ দ্য লিনেটস উইংস, লিনেটস মানে এক ধরনের পাখি এ মেইনলি ব্রাউন অ্যান্ড গ্রে ফিন্স অর এ সং বার্ড, এক ধরনের গায়কী পাখি। তো ইভিনিং আসবে এই পাখির ডানায় ভর করে। তাহলে এখানে এই 4টি লাইনে কবি কি বলেছেন? কবি বলেছেন যে কবি আশা করেন সেখানে কিছু শান্তি পাবেন, কারণ শান্তি ধীরে ধীরে আসবে একদম সকালবেলা থেকে। কবি আশা করেন ফ্রম দ্য মর্নিং টু দ্য মিডনাইটস, ফ্রম মর্নিং টু মিডনাইটস সবসময় কবি শান্তি পেতে থাকবেন। প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের আয়োজন, যেমন ক্রিকেট সিংস, তারপরে গ্লিমার্স ইন দ্য মিডনাইট, অর অর পার্পল গ্লো, অর ইভিনিং, লিনেটস উইংসে করে আসবে। সব কিছুই কবির জন্য শান্তি নিয়ে আসবে। Okay, then the last 4 line. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sound by the shore. তাহলে কবি এখনই উঠবেন এবং যাবেন। কেন? কারণ তিনি সব সময় রাতে দিনে তিনি লেক ওয়াটার ল্যাপিং শুনতে পান। ল্যাপিং মানে স্প্ল্যাশ অর স্ল্যাপ, অর্থাৎ মৃদু ধাক্কা বা মৃদু আঘাত, অর্থাৎ লেক ওয়াটার পানিটা লেকের তীরে আঘাত করছে, সে শব্দটি তিনি শুনতে পান। বাই দ্য শোর ল্যান্ড অ্যালং দ্য এজ অফ এ সি, তাইলে এখানে লেক হবে, লেকের তীরে যে পানির শব্দ হচ্ছে তিনি সেটা সবসময় শুনতে পান। হোয়াইল আই স্ট্যান্ড অন দ্য রোডওয়ে অর অন দ্য পেভমেন্ট গ্রে, পেভমেন্টস আমরা জানি, পেভমেন্ট মানে ফুটপাথ। তিনি যখন রোডওয়েতে দাঁড়িয়ে আছেন অথবা তিনি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন, ধূসর ফুটপাতে, তখন আই হিয়ার ইট ইন দ্য ডিপ হার্ট স্কোর, তিনি কান দিয়ে শুনতে পাচ্ছেন না, আমরা তো শুনতে পাই কানে, কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছেন ডিপ হার্ট স্কোর, তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে এই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন। তাহলে আমরা এই কবিতায় কবির ইন্সফ্রি নামক জায়গায় যাওয়ার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষাটা এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। ওকে, আমরা এবার কবিতাটা বাংলায় পড়ব। উঠছি এখন, চললাম আমি, যাবো ইন্সফ্রিতে, সেথা বানাবো ছোট্ট কুটির, কাদা লেপটানো ডাল পালার বেড়া, সেথা পাবো আমি নয়ে নয়ে সারি মোটর শুটি, মৌচাকে পাবো মধুমক্ষিকা, মৌকুঞ্জনে থাকবো সেথায় নির্জন বনবিথিকার, মিলবে সেখানে কিছুটা শান্তি, আগমন যার ফোটায় ফোটায়, প্রভাতের অবগুণ্ঠন ফেরে ফোটায় ফোটায় আসে সেথা ঝিঝি পোকার গান, সেখানে মিটমিট করে জ্বলে মধ্যরাত আর দ্বিপ্রহরের রশ্মি বেগুনির, আর ডানায় ডানায় ভরে যায় সন্ধ্যা শ্যামা গায়কের ওই কতান। উঠছি এখন, চললাম আমি, কারণ সদা দিবানিশি শুনি, হৃদয়ে তীরে ছলাৎ ছলাৎ ক্ষীণ আওয়াজের তান, যখনই দাঁড়াই পথে বা কোনো ধূসর চত্বরে, কান পেতে শুনি মোর গভীর অন্তরে। তো এখানে বাংলা কবিতায়ও সেই একই বিষয়টা ফুটে উঠেছে। কবির ইন্সফ্রিতে যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা সেখানে এই কবিতায় ফুটে উঠেছে, এবং কবি কেন ইন্সফ্রিতে যাবেন, সেখানে গেলে তিনি কি পাবেন তার একটা আশাবাদ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এবার আমরা কবিতার প্যারাফ্রেজটি দেখব। The speaker expresses an intention to get up and go to a small island in Ireland called Innisfree. On the island, the speaker wishes to build a modest cabin out of clay and bundled twigs. The speaker hopes to plant 9 rows of beans in a clearing which will buzz with the sound of honeybees tending to a nearby hive. The speaker believes that this setting promises peace which will emerge slowly as the hazy mist of the morning falls to the earth where crickets chirp. On this island, light flickers beautifully in the middle of the night and glows with a purple hue at midday, while little birds
flutters about in the evenings. The speaker repeats an intent to get up and go to Innisfree, explaining that all day and all night the speaker imagines hearing the lake's waves breaking on the island, and the speaker stands on the road or other paved places that imagined lake sound resonates deep within the speaker's heart. অর্থাৎ স্পিকার ইচ্ছা পোষণ করেন যে তিনি এখনই উঠবেন এবং আয়ারল্যান্ডের ইনসফ্রি নামক দ্বীপে তিনি যাবেন, কারণ তিনি ওই দ্বীপে একটি কাদামাটির তৈরি এবং গাছপালা দিয়ে তৈরি একটি কেবিন, ছোট কেবিন তিনি পাবেন। তিনি আরও আশা করেন যে সেখানে 9টি শিম গাছের সারি থাকবে, সেখানে মৌমাছি গুঞ্জন করবে এবং তিনি সেটা শুনতে পাবেন। স্পিকার অর্থাৎ কবি আরও বিশ্বাস করেন যে সেখানকার যে প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে শান্তি দিবে, যেটা খুব ধীরে ধীরে আসবে। সকালবেলার যখন পৃথিবীর অবগুণ্ঠন অর্থাৎ হেজি ময়েস্ট, যেটা কুয়াশা যখন সরে যায়, অস্পষ্ট কুয়াশা যখন সরে যায়, পৃথিবী যখন সবার কাছে প্রকাশিত হয়, তখন থেকেই যখন ক্রিকেট ঝিঝি পোকা গান গাইবে, তখন থেকে তার শান্তিটা শুরু হবে। এবং ওই দ্বীপে মধ্যরাতে তিনি আলোর ঝলকানি দেখতে পাবেন, এবং তিনি দুপুরবেলা মিড ডেতে তিনি বেগুনি রশ্মি দেখতে পাবেন, ছোট পাখিদের তিনি গান শুনতে পাবেন সন্ধ্যাবেলা। স্পিকার বারবার বলেন যে তিনি উঠবেন এবং যাবেন, কারণ তিনি দিন রাত ধরে তিনি ওই দ্বীপের পানির শব্দ তিনি শুনতে পান, যেটা তীরে আছড়ে পড়ছে। এবং তিনি যখন শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন তিনি কল্পনা করেন ওই পানির দ্বীপের পানির শব্দ, লেক সাউন্ড, যেটা তার হৃদয়ের গভীরে তিনি শুনতে পান। ওকে, নাও আমরা এই কবিতার সামারি পড়ব। এই সামারিটা তোমাদেরকে পরীক্ষায় লিখতে হবে যদি আসে। The speaker expresses an intention to go to a small island in Innisfree. On the island, he wishes to build a modest cabin out of clay. He hopes to plant 9 rows of beans and will hear honeybees tending to a nearby hive. He expects to have peace there from various arrangements of nature from morning to midnight. All day and all night he imagines hearing the lake's waves. He stands on the road or other paved places. That imagined lake sound calls him to leave the busy life and to go to Innisfree. তাহলে এই কবিতায় কবি একটি ছোট ইনসফ্রি নামক ছোট দ্বীপে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ওই দ্বীপে তিনি আশা করেন যে তার একটি কেবিন থাকবে, ছোট কাদামাটির তৈরি, এবং সেখানে 9টি শিম গাছের সারি থাকবে, সেখানে হানিবি তার জন্য গান গাইবে। এবং তিনি আরও আশা করেন সেখানে প্রকৃতির বিভিন্ন আয়োজন তাকে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের আয়োজনের দ্বারা তাকে শান্তি দিবে। এবং সারাদিন রাত তিনি শুনতে পান লেক ওয়েভস। তিনি যখন শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন সেই কল্পিত লেকের পানির শব্দ তিনি শুনতে পান, তাকে ডাকতে থাকে এই ব্যস্ত জীবন ছেড়ে ইনসফ্রিতে যাওয়ার জন্য। এবার আমরা কবিতার থিমটি দেখব। থিম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পরীক্ষায় এটা লিখতে হয়। আরবান লাইফ with the manifestation of its atrocities and artificialities often becomes unbearable. The mechanized city life fails to give peace of mind, and as such the poet grows eager to go in contact with the beauties and bounties of nature of the rural areas. The poet longs to live in the lap of nature in the village. নৃশংসতা এবং কৃত্রিমতা প্রকাশের সাথে সাথে নগর জীবন, আরবান লাইফ মানে নগর জীবন, অ্যাট্রোসিটিস নৃশংসতা, আর আর্টিফিশিয়ালিটিস মানে হলো কৃত্রিমতা। তাহলে নগর জীবন নৃশংসতা এবং কৃত্রিমতা প্রকাশের সাথে সাথেই অসহনীয় ওঠে, আনবিয়ারেবল মানে অসহনীয় হয়ে ওঠে। দ্য মেকানাইজড সিটি লাইফ,
এটা হলো যান্ত্রিক যে নাগরিক জীবন। হ্যাঁ, তাহলে যান্ত্রিক নাগরিক জীবন মানসিক প্রশান্তি দিতে ব্যর্থ হয়। যেমন কবি গ্রামীণ অঞ্চলের প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যের সংস্পর্শে যেতে আগ্রহী হন। কবি গ্রামে প্রকৃতির কোলে বাঁচার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। যেমন কবি গ্রামীণ অঞ্চলের প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যের সংস্পর্শে যেতে আগ্রহী হন। কবি গ্রামে প্রকৃতির কোলে বেঁচে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আমাদের থিম পড়া শেষ হলো। আমরা উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের এই দ্য লেক অলসো মিন্স ফ্রি কবিতাটির পড়লাম, সাথে আমরা সামারি এবং থিমও পড়লাম। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য পোয়েম ভেরি ওয়েল। উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের এই চমৎকার কবিতাটি তোমরা বুঝতে পেরেছ। কবিতাটি বারবার পড়বে, তোমরা বাসায় আবৃত্তি করবে এবং প্রত্যেকটি লাইনের তোমরা আলাদা আলাদা করে বাংলা অর্থ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তুমি যদি কবিতাটির অর্থ বুঝতে না পারো তাহলে তুমি সামারিও লিখতে পারবে না, থিমও লেখা সম্ভব হবে না। তাহলে ফার্স্ট অফ অল ইউর ডিউটি ইজ টু understand what the poet wants to say. Okay, hope that you have enjoyed the class. No more today. Thank you, goodbye, and take care.